Good afternoon to Diploma Polytechnic College, Banesivara, all first year diploma, all diploma first year student. So we are dealing with paper Basic Science Chemistry. Every day to learn concept in chemistry, and so many methods studied in this subject of basic science chemistry. So today's go used to learn basic science chemistry, lecture number 8. In this video we are going to basic science chemistry unit number 5, chapter number 2, metal corrosion, its prevention and electrochemistry. Last 6 lecture having start chapter 2. So very sub points in studied last 6 lecture. So corrosion, types of corrosion, dry corrosion, wet corrosion, nature of the oxides form, types of oxides film, stable, unstable, volatile, porous, non-porous, stable film, volatile film, peeling bed but through, factors affecting of atmospheric corrosion, electrochemical or wet corrosion, then mechanism, evaluation of S2, absorption of O2 in this sub point in detail study in last lecture. So today's lecture having start next point, pitting corrosion. Last lecture मध्ये आपण आता बघितलेले बाकी सब पॉइंट डिटेल मध्ये बघितलेले आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट सुरू करायचा आहे, pitting of corrosion. So what is meant by pitting corrosion? In Marathi, pitting corrosion means metals having destruction, so small pits, म्हणजे मेटलवरती जे लहान छिद्रे पडून मेटल गंजण्याच्या क्रियेला pitting of corrosion असे म्हटलं आहे. Then pitting corrosion is a localized phenomena confined to smaller areas. So formation of micropits can be very damaging. Pitting corrosion means मेटलच्या सरफेसवरती जे स्मॉल डॉट पडून जे मेटल्स गंजतो त्या गंजण्याच्या क्रियेला पिटिंग करोजन असे म्हटलं आहे. आपण बघतो बघा, आपल्या घरात एखादी मेटलची वस्तू म्हणजे लोखंडाची वस्तू जर पडलेली असेल तर बऱ्याच दिवसाची, त्याची कंडिशन पण आपल्याला या डायग्राममध्ये दाखवलेले मेटलसारखीच दिसते. तर ते कशामुळे, तर त्या मेटलवरती पिटिंग करोजन घडून येते. देन पिटिंग करोजन मीन्स डॅमेजिंग ऑफ मेटल्स. Pitting factors can be used to evaluate of pitting corrosion, which is usually observed in passive metal and alloy. So metal and alloy, this pitting corrosion is developed. Metal and alloy वरती pitting corrosion घडून येते. Concentration cell involving oxygen gradient or ion gradient can initiate pitting through generation of anodic and cathodic areas. मेटलचं पिटिंग करोजन होऊन त्याच्यावरती गंज चढतो आणि त्यामध्ये कॅथोडिक और ॲनोडिक टाईपचे रिॲक्शन घडून येतात.
पिटिंग करोजनमध्ये दोन टाईपचे रिॲक्शन घडतात, ॲनोडिक अँड कॅथोडिक. सो क्लोराइड आयन्स आर डॅमेजिंग टू द पॅसिव्ह फिल्म्स अँड कॅन मेक स्पिट्स फॉर्मेशन ॲट ॲटोकॅटॅलिस. क्लोराईड आयन्समुळे मेटल डॅमेज होतो आणि त्याच्यावरती पॅसिव्ह फिल्म्स अँड पिट फॉर्मेशन ऑफ ॲटोकॅटॅलिस फॉर्म होतात. Pitting tendency can be predicted through measurement of pitting potential. Similarly, critical pitting temperature is also useful parameter. पिटिंग करोजन घडून येण्यासाठी त्याच्यावरती टेम्परेचरचा पण इफेक्ट होतो. हाय टेम्परेचरला हाय करोजन आणि लो टेम्परेचरला लेस करोजन घडून येते. म्हणजे हाय टेम्परेचर जर असेल तर करोजन हे मोठ्या प्रमाणात घडते, म्हणजे मेटल मोठ्या प्रमाणात डॅमेज केले जातात. सो नेक्स्ट पॉईंट्स ऑफ more pictures of pitting corrosion. So in this 6th picture is pitting corrosion. या डायग्राममध्ये बघा, मेटलवरती गंज चढून त्यावरती स्मॉल डॉट पडलेले दिसतात आपल्याला. या ऑल एक्झाम्पल इज टाइप्स ऑफ पिटिंग करोजन. पिटिंग करोजन्स आर इन डेव्हलप व्हेरी बिग इंडस्ट्रीज. So pitting corrosion means similar in chemistry to crevice corrosion except it happens in pits. केमिस्ट्रीच्या भाषेत सांगायचं झालं तर पिटिंग करोजन म्हणजे काय, मेटलवरती जे काही स्मॉल पिट्स मीन्स खड्डा, म्हणजे मेटलवरती जे स्मॉल डॉट्स पडून मेटल डॅमेज होतो. पिटिंग करोजनमध्ये मेटलचं डिस्ट्रक्शन होतं. occurs in pits of metal surface where again electrolyte in aggressive. मेटलवरती पिट्स पडल्यामुळे त्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट्स रिॲक्शन घडून येते मेटलमध्ये. मोर ऑफ ए प्रॉब्लेम इन स्टॅगंट सोल्युशन. मेटल जर स्टॅगंट सोल्युशनमध्ये ठेवला तर जास्त प्रमाणात पिटिंग करोजन घडून येते मेटलची. व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह सिन्स हायली लोकलाइज मे गो अनडिटेक्टेड अंटिल फेल्युअर ऑकर्स. पिटिंग करोजनमध्ये मेटलचं डिस्ट्रक्शन होऊन मेटल डॅमेज होतात. ग्रॅव्हिटी कॉजेस पिट टू ग्रो डाऊनवर्ड. करोजन रेट्स कॅन इन्क्रीजेस विथ टाइम्स. मेटलवरती जितके जास्त पिट्स निर्माण होतात तितके जास्त त्याचं करोजन हे जास्त प्रमाणात घडून येते. या डायग्राममध्ये जे बघा, यामध्ये कॉपर मेटल स्टॅगंट वॉटरमध्ये ठेवला तर त्याच्यावरती त्या मेटलचं पिटिंग करोजन घडून आलेले आहे बघा या सेकंड डायग्राममध्ये. सो पिटिंग करोजन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल. So second point, pitting corrosion is complete. So second point is galvanic corrosion. In galvanic corrosion, the galvanic series determines the nobility of metal and semi metal. galvanic corrosion मध्ये मेटलची नॉबिलिटी, दिस मेटलचा टाईप सेमी मेटल आहे का नॉन सेमी मेटल हे डिटरमाइन केले जाते. when two metals are submerged in electrolytes while also electrical connected by some external conductor, the less noble will expensive galvanic corrosion. यामध्ये जे लेस नोबेल मेटल आहे ते गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये लार्ज नंबर ऑफ मोठ्या प्रमाणात यूज केले जातात. नोबेल मेटल
The rate of corrosion is determined by the electrolyte differentiate in nobility and the relative areas of the anode and cathode exposed to electrolytes. गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये ॲनोडिक्स अँड कॅथोडिक टाईप्स दोन टाईपचे रिॲक्शन घडून येतात आणि मेटलचं करोजन होते. दी डिफरन्स कॅन बी मेजर्ड से डिफरन्स इन व्होल्टेज पोटेन्शियल. द लेस नोबेल मेटल इज द ओन विथ लोअर देन द नोबेल वन अँड विल फंक्शन ॲज द ॲनोड. Within the electrolyte device functioning as galvanic cell. In these types of galvanic corrosion, then anodic or cathodic reaction develop. So, in less noble metal is lower, that is more negative. Galvanic reaction is the principle upon which batteries are based. गॅल्व्हॅनिक रिॲक्शन हे बॅटरीच्या तत्वावर आधारित आहेत. त्यामध्ये या डायग्राममध्ये दाखवलं आहे बघा आपल्याला गॅल्व्हॅनिक सेरीज. रँक द रिॲक्टिव्हिटी ऑफ मेटल अँड अलॉय इन सी वॉटर. मेटल अँड अलॉय जर सी वॉटरमध्ये ठेवले तर त्याच्यावरती त्याच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय चेंजेस होतात ते बघायला भेटतात. त्यामध्ये Below metals are active, above metals are inert. So, tin, lead, stainless steel, iron, steel, aluminum, alloy, cadmium, zinc, magnesium. So, metal is more anodic or active. Then above platinum, gold, graphite, titanium, silver, stainless steel, nickel, copper. So this metal is more cathodic and inert. यामध्ये प्लॅटिनम, गोल्ड, ग्राफाइट, टिटॅनियम, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, निकेल, कॉपर यांसारखे जे मेटल आहेत ते मोर कॅथोडिक टाईपचे आणि इनर्ट टाईपचे आहे. आणि त्यानंतर निकेल, टीन, लीड, 360, स्टेनलेस स्टील, आयर्न स्टील, ॲल्युमिनियम अलॉय, कॅडमियम, झिंक, मॅग्नेशियम यांसारखे जे नोबेल मेटल आहे ते मोर ॲनोडिक टाईपचे और ॲक्टिव्ह आहे. या डायग्राममध्ये आपण बघितले तर आपल्याला ते समजून जाईल. ॲनोडिक टाईप्स और कॅथोडिक टाईपचे गॅल्व्हॅनिक सेरीज. Dissimilar metal and alloy have different electrode potential and when two or more comes into contact in electrolytes, one metal acts as anode and other metals acts as cathode. In this galvanic series, there are two types of metal used. Then one types of metal is anodic and second types is cathodic. या सेरीजमध्ये दोन टाईपचे मेटल यूज केले जातात गॅल्व्हॅनिक सेरीजमध्ये. पहिला आहे कॅथोड आणि दुसरा ॲनोड. असे दोन टाईपचे मेटल्स यामध्ये यूज केले जातात कॅथोडिक अँड ॲनोडिक. इफ द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन ओनली मेटल आयन्स दॅट आर नॉट इझिली रेड्यूस सच ॲज सोडियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम यांसारखे जे मेटल आहेत ते इझिली रिड्यूस करता येत नाही. कोणते तर सोडियम, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम और झिंक. दी कॅथोड रिॲक्शन इज द रिडक्शन डिझॉल्व H+2 H2 और O2 OH मायनस. गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये H+चं H2 मध्ये डिझॉल्व केलं तर H+चं रिडक्शन H2 मध्ये होतो और O2 OH मायनस देन O2चं OH मायनसमध्ये रिडक्शन होतं आणि कॅथोडिक टाईपची रिॲक्शन घडून येते. दी इलेक्ट्रोपोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द रिॲक्शन ॲट द टू इलेक्ट्रोड्स इन द ड्रायव्हिंग फोर्स सो accelerate अटॅक ऑन ॲनोड मेटल विच डिझॉल्व इन टू द इलेक्ट्रोड. यामध्ये इलेक्ट्रोपोटेन्शियल डिफरन्स हा दोन इलेक्ट्रोडमध्ये
ड्रायव्हिंग फोर्स यूज करून त्यामध्ये 2 टाईपचे रिॲक्शन घडून येतात. दिस लीड्स टू द मेटल ॲट द ॲनोड coordinating more quickly than it otherwise would. The corrosion at the cathodes begin inhibited. The presence of electrolyte and the electrical conducting path between the metal is essential for galvanic corrosion to occurs. इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ जर प्रेझेंट असेल मेटलमध्ये तर मोठ्या प्रमाणात गॅल्व्हॅनिक करोजन हे मेटलचे एक मोठ्या प्रमाणात गॅल्व्हॅनिक करोजन घडून येते. सो गॅल्व्हॅनिक करोजन ऑफन रेफर्ड ॲज डिसिमिलर मेटल करोजन ऑकर्स इन गॅल्व्हॅनिक कपल्स वेअर द ॲक्टिव्ह वन corrodes. Then EMF series and galvanic series could be used for prediction of these types of corrosion. गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये EMF सेरीज और कायनेटिक सेरीज अशा 2 सेरीज, गॅल्व्हॅनिक सेरीज अशा 2 सेरीज यूज केले जातात. EMF सेरीज ऑल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक सेरीज अँड गॅल्व्हॅनिक सेरीज ऑल्सो नोन एज कायनेटिक सेरीज. गॅल्व्हॅनिक करोजनमध्ये या 2 महत्त्वाच्या सेरीज यूज केले जातात. कोणत्या तर EMF सेरीज आणि गॅल्व्हॅनिक सेरीज. गॅल्व्हॅनिक सेरीज ऑल्सो नोन एज कायनेटिक सेरीज. In this diagram, then copper metal or aluminum metal, 2 metals are used. Then anodic or cathodic reaction. So anodic type reaction more corrosion between than cathodic types of reaction. यामध्ये दोन मेटल घेतलेला आहे, ॲल्युमिनियम अँड कॉपर. ॲल्युमिनियम हा ॲनोडिक टाईपचा तर कॉपर हा कॅथोडिक टाईपचा. त्यामध्ये ॲल्युमिनियम हा मेटलवरती मोठ्या प्रमाणात करोजन घडून आलेले दिसते आपल्याला. देअर आर ॲनोडिक टाईप्स ऑफ करोजन. नेक्स्ट पॉईंट आहे डिफरेन्शियल एरिएशन. डिफरेन्शियल एरिएशन then oxygen concentration cell and in concentration cells create dissimilar polarities such as anodic and cathodic areas. Differential aeration, these points studied anodic and cathodic areas. Cathodic areas cells create dissimilar polarities. When same metals exposed, so different air concentration or different environment, then less oxygenated parts of metal becomes anode and undergoes corrosion. In this diagram, so at the anode less oxygenative areas. Then anode is basic and cathode is acidic, more oxygenated areas, and anode is less oxygenated area. In this reaction, then ॲनोड इज या रिॲक्शनमध्ये ॲनोड हा लेस ऑक्सिजनेटेड एरिया आणि कॅथोड हा मोर ऑक्सिजनेटेड एरियामध्ये ठेवला तर ॲनोड ॲट द कॅथोड मोर ऑक्सिजनेटेड एरिया. इन दिस रिॲक्शन पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव्स 2 OH मायनस आयन. Some example where verifying concentration of oxygen may be pounds are metal that are certain joint types of crevice and cracks. So next point, factors affecting of corrosion. The intensity and rates of corrosion depends on 2 types of factors. मेटलचे करोजन कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे ते यामध्ये बघायचे. त्यामध्ये नेचर ऑफ मेटल्स अँड नेचर ऑफ एन्व्हायरमेंट. देअर आर 2 मेन टाइप्स. फर्स्ट वन इज
नेचर ऑफ मेटल. यामध्ये आपल्याला मेटल कोणत्या टाईपचं आहे, त्यावर कोणत्या टाईपचं करोजन घडून येते, मेटलवर नेचरचं काय इफेक्ट होऊन कशा प्रकारे करोजन घडतं हे बघायचं आहे. नेचर ऑफ मेटल. मेनी फॅक्टर्स इन्फ्लुअन्स करोजन ऑफ मेटल दॅट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर. दे आर, फर्स्ट वन इज पोझिशन ऑफ मेटल इन गॅल्व्हॅनिक सेरीज. सेकंड वन इज relative areas of cathode and anode. Third one is purity of metal. Fourth is physical state of metal. Sixth is nature of surface film. Next, solubility of corrosion product. Next, volatility of corrosion product. There are many factors of affecting in nature of metal. Then first detail study position in galvanic series. When two metals or alloy are in contact with conducting medium, the more active metal suffers corrosion. The intensity of corrosion depends on difference in their position. The faster will be corrosion of anodic metal or alloy. मेटल आणि alloy हे कशाशी कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन कशा प्रकारे करोजन घडते ते यामध्ये दाखवलं आहे. ती इंटेन्सिटी ऑफ करोजन डिपेंड्स ऑन डिफरन्स इन देअर पोझिशन. तो मेटल कोणत्या पोझिशनमध्ये आहे त्याच्यावरून त्याची इंटेन्सिटी डिटरमाइन केली जाते. सेकंड फॅक्टर्स आहे रिलेटिव्ह एरियाज ऑफ ॲनोड अँड कॅथोड. सो small anodic and large cathodic areas causes serves corrosion when two dissimilar metals or alloy are in contact. Then corrosion of anode part is directly proportional to the ratio of areas of cathodic and anodic parts. Then example, a small steel pipes fitted in large copper tank. Next is purity of metal. Impurities in metal causes heterogeneity and forms tiny electrochemical cells and anodic parts gets corroded. Example, zinc metal contain impurities. Lead /iron undergoes corrosion due to formation of local electrochemical cells. The rates and extents corrosion increases with increase in exposure and extent of impurities. The intensity of corrosion is less when the purity is high. Purity of metal. In this point, the intensity of corrosion is less when the purity is high. यामध्ये मेटल करोज होण्याची इंटेन्सिटी जर कमी असेल तर त्याची मेटलची प्युरिटी जास्त असते. जर इंटेन्सिटी जर कमी असेल तर प्युरिटी जास्त, इंटेन्सिटी जास्त असेल तर प्युरिटी कमी. परंतु मेटलचं करोजन घडून येण्यासाठी त्यामध्ये मेटलची इंटेन्सिटी करोजन इंटेन्सिटी कमी असली पाहिजे. त्यामुळे तो मेटल हा हाय प्युरिटीचा असतो. नेक्स्ट आहे फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल. सो देअर आर 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड or gases. Then the rate of corrosion is influenced by physical state of metal such as grain size, orientation of crystal, stress. If grain size of smaller, this solubility is more and hence greater will be corrosion. यामध्ये फिजिकल स्टेट ऑफ मेटलमध्ये मेटलची फिजिकल स्टेट मेटल कोणत्या टाईपचं आहे, ते ग्रेन साईजचा की क्रिस्टल टाईपचा. त्यामध्ये ग्रेन साईज ही स्मॉलर जर असेल तर त्याची सोल्युबिलिटी जास्त असते आणि तो जर ग्रेटर असेल तर त्याचं करोजन मोठ्या प्रमाणात घडून येते. यामध्ये फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल यामध्ये लक्षात काय ठेवायचं तर ग्रेन साईज इज स्मॉलर
thus solubility is more and hence greater will be corrosion. Next आहे nature of surface film. In aerated atmosphere partially all metal get convert with a thin surface film of metal oxide. The ratio of volume of metal oxides to metal is called as specific volume of ratio. The ratio of volume of metal oxide to metal is called volume of ratio. तर व्हॅल्यूम ऑफ रेशिओ कशाला म्हणतात, तर मेटल ऑक्साईडचं व्हॅल्यूमचा जो रेशिओ आहे आणि ऑक्साईड्स ऑफ मेटलचा जो ऑक्साईड्स ऑफ मेटल अँड व्हॅल्यूम ऑफ मेटल या दोन्हींचा रेशिओ याला स्पेसिफिक व्हॅल्यूम ऑफ रेशिओ असं म्हटलं आहे. देन ग्रेटर द स्पेसिफिक व्हॅल्यूम रेशिओ लेसर इज ऑक्सिडेशन करोजन रेट. नेचर ऑफ सरफेस फिल्ममध्ये काय लक्षात ठेवायचं, तर ग्रेटर द स्पेसिफिक व्हॅल्यूम रेशिओ सो लेसर इज ऑक्सिडेशन करोजन रेट. नेक्स्ट आहे सोल्युबिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट. इन solubility of corrosion product in electrochemical corrosion, if corrosion product is soluble in coordinating medium then corrosion produce faster rate. If corrosion product is insoluble in medium or forms another insoluble product which create physical barrier, they by corrosion is suppressed. सोल्युबिलिटी ऑफ करोजनमध्ये काय लक्षात ठेवायचं, तर इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन if the corrosion product is soluble is corroding medium then corrosion proceed at faster rate. यामध्ये करोजन प्रोडक्ट जर सोल्युबल असेल तर त्यामध्ये त्याचा करोजनचा रेट हा फास्ट असतो. त्यामध्ये एक्झाम्पल बघा, करोजन ऑफ लीड इन H2SO4 decreases due to formation of insoluble PbSO4 lead sulfate. Next one, volatility of corrosion product. If corrosion product has volatile nature, underlying metal is exposed further and causes surface corrosion. व्हॉलेटिलिटी ऑफ करोजन प्रोडक्ट यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं, तर इफ करोजन प्रोडक्ट हॅज व्हॉलेटाईल नेचर, त्यामध्ये जो करोजन प्रोडक्ट फॉर्म होईल तो व्हॉलेटाईल नेचरचा असेल आणि त्यामध्ये मेटल हा एक्सपोज फर्दर कॉजेस सर्स करोजन. त्यामध्ये एक्झाम्पल बघा, MoO3 व्हॉलेटाईल, त्यामध्ये मॉलिब्डेनम ऑक्साईड जो आहे तो व्हॉलेटाईल इन नेचरचा असेल. Factors affecting of corrosion, there are two types, nature of metals and nature of environment. So nature of environment, first factors can be studied. So second factors, nature of the corroding environment. The following environment factors influence intensity of corrosion. नेचर ऑफ कॉरोडिंग इन्व्हायरमेंट हा फॅक्टर्स हा त्याच्या करोजनची इंटेन्सिटीवर अवलंबून आहे. त्यामध्ये टेम्परेचर, ह्युमिडिटी ऑफ एअर, प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटी, इन्फ्लुएन्स ऑफ pH या चार फॅक्टरवरती नेचर ऑफ कॉर्डिनेटिंग इन्व्हायरमेंट्स इंटेन्सिटी ऑफ करोजनची इंटेन्सिटी आहे ती या चार फॅक्टरवर अवलंबून आहे. टेम्परेचर, ह्युमिडिटी ऑफ एअर, प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज, इन्फ्लुएन्स ऑफ pH. सो फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. देन टेम्परेचर, with rise in temperature of environment the reaction rate and also diffuse rate increases, thereby generally corrosion rate also increases. यामध्ये रिॲक्शनचा रेट जर जास्त असेल तर करोजनसुद्धा जास्त मोठ्या प्रमाणात घडून येते. यामध्ये रिॲक्शन रेट्स आर इन्क्रीज सो करोजन्स आर इन्क्रीज. सेकंड फॅक्टर्स आहे ह्युमिडिटी ऑफ एअर. इन ह्युमिडिटी ऑफ एअर इट इज द डिसाइडिंग फॅक्टर्स इन ॲटमॉस्फेरिक corrosion. Example, rainwater apart from the supplying moisture for electrochemical attack may also wash away
good part of oxide spill forms metal surface. ह्युमिडिटी ऑफ एअर यामध्ये हा फॅक्टर्स ॲटमॉस्फेरिक करोजन ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनवरून डिसाईड केलं जातं. ह्युमिडिटी ऑफ एअर म्हणजे हवेची आर्द्रता. थर्ड फॅक्टर्स आहे प्रेझेन्स ऑफ इम्प्युरिटीज इन ॲटमॉस्फिअर. देन प्रेझेन्स ऑफ करोजिव्ह गॅसेस लाईक SO2, CO2, H2S, O2, सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड्स, ऑक्सिजन यांसारखे जे करोजिव्ह गॅसेस आहे त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये करोजन घडून येते. इन मराईन ॲटमॉस्फिअर्स प्रेझेन्स ऑफ सोडियम अँड अदर क्लोराइड्स लीड्स टू इन्क्रीजेस इन कंडक्टिव्हिटी देअर बाय करोजन इन्क्रीजेस. समुद्राच्या पाण्यामध्ये सोडियमचं प्रमाण हे जास्त असल्यामुळे त्यामध्ये करोजन हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते. नेक्स्ट आहे इन्फ्लुएन्स ऑफ pH. जनरली ॲसिडिक मीडिया करोजन रेट इज हायर. pHमध्ये ॲसिडिक मीडियममध्ये करोजन हे मोठ्या प्रमाणात घडून येते. इन्फ्लुएन्स ऑफ pH मीन्स pH आर टू रेंज. लेस दॅन 7 इज ॲसिडिक और मोर दॅन 7 इज बेसिक. जनरली यामध्ये pH हा लेस दॅन 7 मीन्स ॲसिडिक टाईपचा pH असतो. इन्फ्लुएन्स ऑफ pHमध्ये लक्षात काय ठेवायचं तर त्यामध्ये ॲसिडिक मीडिया यूज केला जातो. देन ॲसिडिक मीडिया करोजन रेट इज हायर. ॲसिडिक मीडिया लेस देन करोजन रेट इज हायर. सो मेनी पॉईंट्स studied in this lecture: pitting corrosion, galvanic corrosion, factors affecting corrosion, natures of corrosion. In today's lecture are finished. So next lecture you can study chapter number 2 in next point. Start. Thank you.